네. 오늘의 두 번째 우주 역사 6번째 편을 또 계속해서 하겠습니다. 자, 제 목소리가 얼마나 받쳐줄지 모르겠지만은 힘 닿는 데까지 한번 해보도록 할게요. 자, 그리고 제가 그 영상을 만들면서 조금 잘못된 개념을 설명한 게 있어요. 이 블루필, 레드필이라는 개념을 저는 이제 그 매트릭스, 영화 매트릭스에 나오는 빨간 약과 파란 약, 뭐 진실과 거짓 이걸 가지고 저는 블루필, 레드필인 줄 알았거든요. 근데 검색해 보니까 이 블루필, 레드필 개념이 그 매트릭스의 빨간 약, 파란 약 개념이 아니라 그 남자와 여자의 어떤 연애하는 데 있어서의 우위 관계나 뭐 그 남성과 여성에 대한 그 견해 차이를 얘기하는 약간 그런 개념으로 사용을 하는 것 같더라고요. 제가 이해를 잘못한 개념으로 앞선 영상에서 예시를 좀 설명을 했었는데 그 부분을 좀 시정을 하는 걸로 하겠습니다. 자, 아까는 이 행성 활성화 주기에 대해서 얘기를 했었고, 이번에는 9번 그리드 시스템에 대해서 한번 알아보도록 하지요. 저도 이거 굉장히 궁금한데, 네. 에너지 그리드 시스템. 무협지를 보면 급소나 혈자리를 공략해서 상대방을 제압하는 장면들이 종종 나온다. 이러한 혈점이 행성에도 존재하며, 급소가 존재한다 라는 거죠. 행성에도 행성 에너지 그리드라고 부른다. 행성 위에 사는 모든 생명은 그 행성의 생태계에 맞는 형태로 살아가야 하며 행성이 내는 기운에 맞춰서 진화한다. 지구 에너지 그리드는 행성 전반에 퍼져서 지구 생태계와 끊임없이 교류하며 서로 영향을 주고받도록 되어 있다. 이 주요 그리드를 활용하면 행성과 그 행성의 생명체에 영향을 줄 수 있으며, 그리드 교차점에는 예외 없이 거대 유적들이 세워져 있는 것을 발견할 수 있다. 피라미드죠. 스핑크스라든지 뭐 그런 거 얘기하는 것 같아요. BC 25,500년 전 아누나키들은 지구 형판 곳곳에 설치된 장치를 통해 그리드 활성을 저해하고 오랜 기간 인간 유전자를 축소 조작하였다. 우선 위에 있는 이 영상을 한번 보고 가도록 하죠. 이 What is 영상이 the connection between the pyramids, 5분 정도 Ayers Rock, the Bermuda Triangle, the Philadelphia experiment, 뭐 영어로 나와? Easter Island, and Devil's Sea? Well, they're all famous tourist sites except the Bermuda Triangle, which has a no return policy. Other than that, they are all connected to the Earth energy grid. Like the 7 chakras in the human body, there are energy vortices all over Earth. Here, the general concepts of physics are given whole new meanings, 자, with scientific anomalies and 한글로 unexplained mechanics of nature. Bermuda 자막을 다시 넣었기 Triangle. 때문에 다시 처음부터 보죠. What is the connection between the pyramids, Ayers Rock, the Bermuda Triangle, the Philadelphia experiment, Easter Island, and Devil's Sea? Well, they are all famous tourist sites except the Bermuda Triangle, which has a no return policy. Other than that, they are all connected to the Earth energy grid. Like the 7 chakras in the human body, there are energy vortices all over Earth. Here, the general concepts of physics are given whole new meanings, with scientific anomalies and unexplained mechanics of nature happening like everyday occurrences. Gravity, magnetism, formation of energy
are some of the many concepts that are twisted on their head in these places. The Bermuda Triangle is known to have massive magnetic poles, while the Devil's Sea has reported cases of levitation in the recent past. What is the true nature of Earth energy grid? What are the underlying principles of these concepts? We all know gravity, but is that definition right? Through the ages, many masters have given their definitions in the form of equations and research papers and whatnot, yet the phenomenon of gravity is not fully understood to this date. In the concept of Earth energy grid, gravity is a force due to the flow of energy from one point to another on the planet. Flow happens between 2 points, hence 자, 에너지 그리드가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 13개가 있네요. 왜 12개가 아니라 13개죠? 보통 뭘 할 때는 다 12개던데. some places have more of something while others have less. This is the governing theory for diffusion, electricity, osmosis, heat, etc. If gravity is the resulting force due to flow of energy, then certain points are bound to have more gravity while being moderate in other places. The Bermuda Triangle is such a place. Why do we have transformers near our homes? They are devices that alter the flow of current between 2 points. This is familiar to Earth energy grid. The only difference is there are energy transmitters all around the planet. 자, 나오죠. 기자의 피라미드. The only difference is there 예. 기자의 피라미드 주변에 are energy 에너지 transmitters 송신기가 있다는 것입니다. 그러니까 제가 앞서서 피라미드가 그런 역할을 하고 있다. 예. all around the planet. Pyramids of Giza, Ayers Rock in Australia, Glastonbury in England, Kalai in India, and more are strong energy points where the surge can be felt. These are spiritual places for a reason. Where there is energy, there is spirituality. Real-life paranormal activities are slight modifications in the laws of nature. When the skeptics see it, they rub it off, saying it's all a coincidence. Only that is not the case. Through the concept of Earth energy grid, almost all paranormal activities can be accounted for with the simple concept of chakra energy. Now, anyone can connect two famous places to cook up an extraordinary story. Entire TV series have risen out of that, right? But there is something more to these places in Earth energy grid. There is a geometrical pattern connecting these transmitting centers. It is similar to the longitudes and latitudes of Earth, though in this grid, it is similar to the structure of a carbon molecule or carbon chain. On connecting all the places, Earth looks like a crystal, more so like a polished diamond. Researchers are still exploring the finer details connecting the energy centers, and more information is expected in the future. Pyramids over these grid spaces were created more than 5,000 years ago by the Egyptians and Mayans. Patterns in these engravings are so close, but there seems to be no evidence of cultural exchange between the two civilizations. This summons the question of how people who were separated by a whole ocean could know the placement of each other's pyramids. Could it be aliens who laid the foundations of Earth energy grid? Or did they do something to the planet to disappear forever? There are many questions surrounded by skepticism and facts alike, so it is hard to follow one theory without considering the other. Several spiritual believers attribute Earth energy grid to God and other supernatural sources. Some feel they are holy places that originated the purest form of life. One thing is certain: Earth energy grid is a definite pattern for the flow of energy. How this happens or why is hard to know. Most of the historical architecture is centered on massive stones and large foundations. By today's evaluation, the stones that made the pyramids are impossible to lift by human labor, and if Egyptians had the sort of human resources required to do this, it would have taken them over 200 years to finish one pyramid. So, how did the stones go up? How was Stonehenge made? How were the megaliths of Easter Island constructed?
These questions make our hearts pound and raise the goosebumps. We can reassure ourselves of being alone on Earth for some time to come, at least. 이게 끝이네요. 네. 이게 끝인데, 뭐, 버뮤다 삼각지대부터 해가지고, 뭐, 모아이 석상, 뭐, 이 거대 돌들, 뭐, 피라미드, 이런 것들이 다 에너지 그리드하고 연관이 되어 있다. 뭐, 이것도 그럴싸해요. 왜냐면은, 뭐, 모아이 석상이라든지, 피라미드라든지, 뭐, 이런 것들을 어떻게 쌓아 올렸을까? 이 미스테리죠. 세계 뭐 몇 대 미스테리 안에 들죠. 어, 과연 그 고대인들이 지금의 과학기술 문명이 없었을 때인데 어떻게 이거를 쌓아 올렸을 거고 이걸 어떻게 이렇게 정교하게 구축을 했을 것이며 예. 그러니까 이러한 미스테리가 이 지구에 수도 없이 남아 있어요. 뭐 서클 크롭이라든지 그런 것들도 굉장히 많고 그 미스테리는 그냥 미스테리로 둘 것인가 아니면 그 미스테리를 다른 것하고 연관 지어서 우리가 이해를 할 것인가의 문제겠죠. 충분히 뭐 그럴싸한 것 같아요. 네. 그리고 실제로 이 피라미드가 어떤 수학적으로 그 비율이 정확히 있어요. 그 꼭대기부터 해가지고 그 비율이 있는데 그 피라미드 축소판을 만들어서 거기에 누워 있거나 하면은 인체의 어떤 질병이 치유된다라고 믿는 사람들도 있고 실제로 그게 치유 효과가 상당히 뛰어나다라는 것들도 막 증명된 것도 영상들도 막 있어요 유튜브에. 네, 뭐 당연히 이제 뭐 카더라일 수도 있고 뭐 조작된 거일 수도 있고 하겠지만 가능성은 열어놔야겠죠. 예. 노엘 헌틀리 박사가 메스 마인드 컨트롤 이건 무슨 뜻이지? 대규모 마인드 컨트롤까지 얘기하네요. 아하. 일단은 이거는 번역을 돌린 상태에서 한번 보죠. 엘핀 이게 내 얼굴에 엘핀 약간 이런 건가? 레무리아에서 설치한 그리드 장치, 아틀란티스에 설치한 그리드 장치. 12번째 행성 니비루와 전투 행성 웜우드에 연동시키기 위해 24곳 지하 깊은 곳에 설치한 크리스탈 그리드 장치. 이름이 또 하필 치아와야? 멕시코 치아와? 인류의 유전자와 의식을 낮추기 위해 NDC 그리드 장치를 통해서 내보내고 있는 변조된 정전기장. 보야거2 책에 나온 소스를 바탕으로 설명을 적은 노엘 헌틀리 박사의 홈페이지 내용을 영문으로 옮겨 담았다. 예, 녹색은 맞죠? 내 얼굴 엘핀? 네. 그러니까 제가 이 엘핀을 많이 봤어요. 여기 앞에는 내 얼굴이 들어가더라고요. 이 내 얼굴 엘핀 이거 상당히 중요한 개념 같아요. 이거 이한이 책에서도 나오는 개념이거든요. 하나, 둘, 셋, 넷. 이게 사람의 얼굴의 형상을 닮았네요. 모아이 석상처럼 눈, 코, 입, 머리. 이걸 돌리면 내 얼굴. 그래, 스핀. 뭐 이런 개념? 녹색 부분은 이 그리드 영역, 이 녹색 그리드 영역은 가디언 연맹, 수호천사 연맹 거고, 뭐 붉은색은 없는데? 붉은색이 이건가? 예, 이건 뭐야? 뭐 주먹같이 생기고 무슨 사자 모양처럼 스핑크스 모양을 하고 있네요.
아, 사자. 제가 제대로 봤네요. 스핑크스 대백사자잖아요? 네. 꼬리고, 제가 제대로 봤군요. 자, 이렇게 보면은, 에너지 그리드 시스템이 인간의 내 얼굴을 형상을 하고 있다. 이렇게 그 모아이 석상하고 비슷하죠. 기원전 22,500년 전에, 이게 22,500년이라는 게 행성 활성화 주기죠. 음, 최초의 에이핀 500, 550만 년 전 에이핀? 이건 엘핀이고. 아, A핀이 이거고 L핀은 이게 A핀이고. 어, 뭐야 이거 굉장히 뭔가 복잡하네요. 아직 뭐 가지는 않았지만 뭔가 복잡할 것 같은데 최초의 AP는 550만 년 전 고급 가디언 파운더 종족에 의해 만들어졌습니다. 레오닌 종족은 대백사자를 만들었고 레오닌 종족 조류 종족은 방치된 경우 확실했던 진화적 하강을 방지하기 위해 지구로 지원하기 위해 동반자인 검독수리를 만들었다. 예, 그러니까 조이는 독수리 조인이니까 조이는 새니까 독수리를 만든 거고 음, 이 사자인들은 레오닌 종족인지 모르겠는데 레오닌 종족은 처음 나왔어요. 네. 저는 이게 백사자니까 사자인이 만들었다고 할 줄 알았는데 당연히 조인하고 사자인은 대립구도거든요. 그럼 조인이 검독소리를 만들었다면은 사자인이 대백사자를 만들어야 되는 게 이게 상식적인데 그 레오닌 종족이라는 건 왜 갑자기 어디서 튀어나왔지? 아무튼 이러한 자비로운 AP는 공명을 통해 모든 창조의 기초가 되는 원래 청사진과 인터페이스하고 이를 강화합니다. 지구의 내부 형태 발생 구조와 그 청사진 DNA 및 코드를 지원함으로써 이러한 그리드는 이에 상응하여 행성의 모든 생명체의 DNA와 의식을 지원하면 특히 상승 주기를 통해 문명과 행성을 돕습니다. 그러니까 이 에너지 그리드 시스템이 이 모든 생명들의 DNA 의식하고 상승 주기를 통해 문명하고 행성을 돕는다. 그러니까 쉽게 말하면은 굉장히 중요하다라는 얘기죠. 예, 이 에너지 시스템들이 인류의 의식과 DNA와 행성의 상승 주기까지도 관여를 하고 있다. 인간의 내 얼굴 LP는 사방의 수호자 사방의 천사를 불려왔습니다. 네 개의 머리는 건전한 기둥으로 고정되어 있습니다. 창시자가 인간의 내 얼굴을 창조한 것을 기념하여 이스터섬 머리. 이스터섬에는 바로 모아이 석상이 있죠. 그렇기 때문에 내 얼굴이 이 모아이 석상을 닮은 거예요. 네, 이거는 이제 그렇고. 머리는 고대 인디고 마지 후손에 의해 만들어졌습니다. 기원전 22,500년에서 기원전 22,326년 사이에 만들어진 LP는 지구의 12차원 청사진을 복원하고 청사진 블루프린트, 네. 지구가 팬텀 매트릭스로 떨어지는 유령 매트릭스로 떨어지는 것을 방지하기 위해 설계되었다. 이 LP의 내 얼굴의 LP는 지구가 팬텀 유령 매트릭스로 떨어지는 것을 방지하기 위해서 설계되었다는 얘기예요. 마지막 행성 시기인 시간 주기에 침입자 아누나키가 지구로 습격하여 이 엘핀이 활성화되는 것을 막았습니다. 막은 게 아니라 방해를 했다 이렇게 해야겠죠. 오,
따라서 2012년으로 일정이 변경되었고 2012년으로 변경되었다는 얘기는 마야인들의 달력이 종료되는 시점이죠. 2012년 지구 종말선, 예, 2001년에 첫 번째 활성화 주기로 했으며 2003년에 마지막 12번째 주기를 시작하여 그레이트 화이트 라이언과 골든 이글이 온라인에 등장했다. 이거는 독수리 모양이고, 그레이트 화이트 라이언과 골든 이글은 순수 종족과 가디언 파운더에 의해 만들어졌습니다. 라이언 AP는 엘로헤 레오나인 크리스토스 종족이고, 이글 AP는 세라핌도 아니고 세라페 에이비안 종족입니다. 엘로힘과 세라핌. 그러니까 이게 세라핌이잖아. 근데 왜 M이 안 들어가 있어? 엘로힘과 세라핌은 엘로헤이와 이게 세라페이구나. 아하. 이 두 가지 주요 계보로 형성합니다. 엘로힘 중 일부는 인간 수호자를 막기 위해 심략자 아누나키를 만든 아누 엘로힘으로 더욱 타락했습니다. 인류는 이 계열의 산물이 아니라 엘로헤이로부터 직접적으로 나온 것입니다. 세라페이는 세라핌으로 방향을 틀었습니다. 아누나키의 기원과 조류인 파충류 종을 나열하는 이 계통은 간단한 개요이며 독자는 워크숍에서 나온 가디언 자료의 자세한 차트를 참조해야 한다. 따라서 라이온 AP는 레오나인 종족의 이미지를 가지고 있습니다. 예, 뭔지 모르겠어요. 레오닌 창립자들을 기리는 스핑크스. 레오닌이 여기 나왔죠. 레오닌 종족. 네, 레오닌 종족은 지금 처음 나온 것 같아요. 레오닌 창립자들을 기리는 스핑크스. 원래 사자 머리를 가지고, 그러니까 이게 레오닌이잖아. 레오닌. 이게 레오닌이네요. 그러면은 이것도 레오닌이고, 라이온 AP는 엘로헤이 레이온 크리스토 종족이다. 라이온 에이핀. 그러니까 사자 에이핀. 이 대백사자 사자 에이핀은 레이온 종족이 만들었다. 뭐 그런 얘기겠죠. 이거는 이 조인이 만든 거고. 네. 자, 라이온 에이핀, 레오닌. 네. 라이온 에이핀의 핵심은 프랑스의 12차원 에너지 센터 노드 스타게이트 포털 우주 지도 기사 참조에 있습니다. 이는 12개의 기본 수직 축선을 안정화합니다. 골든 이글은 8차원 스타게이트 통제 센터에 정박되어 있다. 골든 이글. 이게 골든 이글인가? 8차원 스타게이트에 있다. 8차원이면은 4, 5, 6, 7, 3밀도에 있는 건데, 이는 12개의 기본 수평 라인을 안정화합니다. 사자는 북쪽과 남쪽을 지키는 수호신이고, 북쪽과 남쪽, 노스, 사우스, 독수리는 이스트와 웨스트, 드래곤 아핀, 기원전 75,000년 전. 사실상 이게 같은 지도 안에서 막 용을 그리고 뭐 독수리를 그리고 사자를 그리고 뭐 내 얼굴을 그리고 이런 것들이 어떻게 보면은 뭐 애들 장난일 수도 있어요. 하지만 이 뭔가 이 형상화를 그리고
하는 것들이 어떤 상징적인 의미가 있는 거예요. 왜냐면은 그 아까 얘기했던 거 그 뭐라 그랬지? 그 크롭 서클. 예, 그 미스테리 중에서 크롭 서클이라는 게 있어요. 그 굉장히 넓은 땅에다가 정교하게 어떠한 문양 모양들을 그려 새기는 건데 그게 너무나 그 정교하고 막 그래요. 그 비율도 그렇고 그런 문양을 인간이 절대 할 수가 없거든요. 수많은 크롭 서클들이 지구에 있어요. 과연 그것을 어떻게 설명할 것인가? 그것도 미스테리거든요. 네. 그러니까 분명히 어떠한 문양과 상징적인 것에는 다 이유가 있고, 무슨 원인이 있다. 이렇게 우리가 봐야 될 것 같아요. 이렇게 보면은 이게 애들 장난 같기는 하지만, 예. 그렇잖아요. 무슨 용을 여기다 그냥 그린 거죠. 음. 독수리 그리고, 이건 매네요. 독수리가 아니라. 이건 피닉스고. 음. 일단 계속 가보죠. 아, 드래곤 AP는 드라코니안, 이 드라코니안이 드래곤, 그러니까 파충류죠, 파충류. 음, 그러니까 자기네들이 상징적인 것들을 APN을 그런 형상으로 만드는 거예요, 에너지 그리드 시스템을. 그러니까 이러한 상징은 분명히 고차원의 어떤 에너지들하고 관련이 되어 있다. 자기네들이 탄생한 배경하고도 연관이 되어 있겠죠. 왜냐면은 우주로 창시한 이 종족이 어 뭐 사자인, 조인 막 뭐 있잖아 이렇게 이 그쵸. 그러니까 이런 것들이 다 연관되어 있다라고 해석할 수 있겠죠. 그러니까 우리가 이해할 수 없는 어떠한 우주 에너지의 작동 원리가 이런 게 숨어 있을 수 있다는 거죠. 그 머리는 극동 시베리아, 중국, 일본까지 뻗어 있고 몸은 남아메리카까지 뻗어 있다. 이것은 역 10차원 전류로 작동하며 그러니까 전류가 역전하고 있다. 거꾸로 10차원으로 예, 거꾸로 흐른다. 전류가 이런 얘기겠죠. 팬텀 매트리스에서 지구와 하강 행성 사이를 연결합니다. 라벨 드라코니안스는 레벨 레이블 뭐라고 읽어야 돼? 랩을 레벨 아무튼 해서 가디언과 UIR을 모두 물리치는 것을 목표로 합니다. 팬텀 매트릭스는 우리의 12차원 시간 매트릭스의 더 낮은 주파수와 단편화의 낮은 형상으로 별도의 실체로 나타나고 2500년 2500억 년 전, 2500억 년 전이면은 이 추락한 시점이죠. 네. 고급 스칼라 펄스 기술의 반복적인 남용으로 인해 발생하여 11차원 검정색이 됩니다. 홀 시스템 가디언 이거를 그 번역을 끌게요. 네. 번역을 끄고 번역을 끄면 안 되겠다. 완전히 다 영어구만. 네. 홀 시스템 가디언스는 침입자 ET를 막고 ET는 외계인 얘기하는 것 같아요. 외계인 침입자를 막고 매트릭스의 추가 추락을 방지하기 위해 시간벽을 통해 즉시 그러니까 이게 말이 엉성한 게 이게 지금 번역돼서 그런 거예요. 번역본을 돌려서. 예, 그래서 말이 좀 이상하죠. 이 세펜트 에이핀도 이 기간 동안 플레이아디안 니비디안 아누나키에 만들어졌습니다. 이 AP는
4차원, 5차원, 11차원 역전류로 작동하며 버뮤다 삼각지대에 있는 피닉스 웜홀을 통해 버뮤다 삼각지대에 피닉스 웜홀이 있대요. 이 피닉스 요거 동그라미 요건가? 이 동그라미가 버뮤다 삼각지대를 말하고 있는 것 같아요. 삼각형, 삼각형, 그 연결된다. 이 AP는 팬텀 니비루와 다른 1시입니다. 행성에 연결된다. 이는 스파크 V 임플란트 기술을 사용하고 NDC 및 기자 등과 연결. 이 기자는 기자 피라미드를 얘기하는 것 같아요. 최근 활성화는 1700년대경에 시작되었습니다. 매치 및자 APN 기원전 1500년. 버뮤다 삼각지대에 위치한 두 개의 웜홀인 피닉스와 팔콘이 생성되어 기원전 1500년 각각 니브리안 아누나키에 의해 피닉스 APN과 제타 레겔리안스에 의한 팔콘 APN의 기초를 형성했습니다. 이 구멍은 매트릭스의 이게 지금 한글 이 설명들은 대충 넘어갈게요. 왜냐면은 영어 번역본이라서 뭐 이해하는 게 어렵네요. 네. 이집트 기자에 스타게이트 4번이 있대요. 니비르 주위에 있는 거주 가능한 달을 형성하게 됩니다. 그러니까 이제 필라델피아의 실험이 뭔진 모르겠지만 이 지구를 팬텀 지구에 연결하는 이 웜홀 포트 인터페이스 시스템 확장하였습니다. 이게 긍정적인 거라는 건가요? 부정적인 거라는 건가요? 이 팬텀 지구, 유령 지구에 연결하는 거는 뭔가 조짐이 안 좋죠? 이 사악한 놈들이 버리려는 수작으로 받아들일 수가 있을 것 같아요. UIR은 이를 사용하여 2000년 드래곤 AP는 인수하는 이걸 뭐 기업이야? 뭔 인수를 해? 이 외계인들끼리. 이게 도대체 뭐 돈을 주고 인수하는 건가요? 아니면 뭐 에너지 가지고 서로 사고 팔고 할까요? 아니면은 뭘 가지고 인수를 한다는 거지? 양도를 하고 뭐 어떤 거래를 한다는 거잖아요. 이거는 이 행위는 얘네들은 서로 거래하는 게 없잖아. 무조건 맨날 전쟁하고 치고받고 싸우고 맨날 그러기만 하는 거 아닌가? 우선 기업 마냥 이제는 서로 막 거래를 하기 시작하네요. 인수를 하고. 근데 뭘 가지고 인수를 하지? 노브 AP는 화이트 이글에 연결되고 피닉스에도 연결되었습니다. 1943년 필라델피아 실험에서 제타 레기온 인터넷에 구멍을 만들어 우주 공간으로 완문제 필라델피아는 계속해서 넷 제거를 시도하지만
이 넷이라는 게 나왔는데 이 넷이 뭔지 몰라요 지금. 어떤 뭐 네트워크 뭐 그런 걸 이제 넷이라고 보통 쓰긴 하는데, 이 넷을 모르고 ET가 정확히 또 뭘 ET 뭐 외계인 뭐 이게 ET가 또 뭘 얘기하는지 모르니까 이게 전체적인 거를 이해하는 것도 힘들고, 이해 자체가 안 돼요. 제호비안 이 여호와죠. 어 그러니까 여호와 아누나키하고 안드로미안 아누나키하고 뭔가 계약을 또 했대요. 이제는 완전 뭐 얘네들 기업 조직이네요. 막 뭐 거래하고 계약하고 뭐 도브와 화이트 이글을 결합하여 피닉스 웜으로 열고 팔콘 웜으로 장악했지만 실패했다. 그러나 1972년 그것은 불사조와 뱀을 통제했던 플레이아데스, 반갑네요. 플레이아데스가 드디어 등장했어요. 2000년부터 도브와 이글을 포함한 팔콘, 피닉스, 세펜트, 드라곤 연합이 형성했다. 1998년 넷은 몬탁 시널과 인터페이스 되었습니다. 어, 나팔, 일곱 천사, 일곱 개의 교회와 일곱 천사는 이름 기둥은 일곱 촛대 곧 일곱 교회를 가리킨다. 엔젤은 지구의 격제에 심은 손을 코드명한다. 이 글은 분명히 타락한 이티의 계략입니다. 뭐야, 실컷 보여주고 이 글은 이티의 계략이라고 하는 건 무슨 말일까요? 실컷 다 읽었더니 이 읽은 것들이 ET의 계략이라는 건가요? 여기에 제시된 세계적 그림은 규모가 상당하기는 하지만 우리 행성의 지역만은 포함합니다. 예를 들어 파운더의 4페이스, 네 얼굴, 네 개의 얼굴 세트로 구성됩니다. 하나의 전체 세트는 지구의 더 높은 측면, 행성 타라와 가이아를 연결하는 지구. 두 번째 세트는 평행지구, 평행타라, 평행가이아에 있는 엘펜 네 얼굴. 지구 내부에 있는 세 번째 세트인 더 높은 행성의 내부 타라 및 가이아 연결. 따라서 12기둥의 수호자라는 진술이 나왔습니다. 인간의 네 얼굴은 시공간에서 가장 광범위하지만 다른 일부는 평행지구와 연결되어 있습니다. 비둘기와 올리브가지 에이핀. 그러니까 이 비둘기, 올리브, 독수리, 용 이런 것들이 이제 어떤 추락 군단의 상징들이죠. 네. 그래서 비둘기, 올리브, 독수리, 용 이런 걸 조심해야 돼요. 어서 들었어요. 네. 자, 이 빨간색은 뭔가 경고, 위험하다 이런 색깔로 볼 수 있고, 이 녹색은 이 우리 편 사자인들이 만든, 스핑크스는 사자인들이 만든 좋은 건축물이다 이렇게 해석을 해야겠죠. 도부 AP는 평행지구에서 시행되고 7차원, 9차원, 11차원 역전을 작성하는 행성의 역회전을 생성합니다. 야, 이게 뭐야? 초차원장을 통해 전체 물체, 사람 등을 팬텀 매트릭스로 전송할 수 있다.
완전히 그냥 저기 뭐야 웜을 뭐 그런 건데 어, 야, 시간의 균열을 만든대요. 그래서 차원 간에 이동을 할 수 있다. 전송도 할 수 있고 완전히 이거는 뭐 던전 앤 파이터 스토리 저리 가라 급인데 NDC 및 캐나다 개찰구 매트릭스 이건 뭐야? 이게 NDC라고 하는 니비루 이게 N이 니비루가 들어가는 거군요. 니비루 디오디 크리스탈 그리드는 플레이아데스 니비루 안드로메 아누나키에 기원전 설치되었습니다. 크리스탈은 나중에 스톤헨지가 건설된 곳. 이거 유튜브 보면은 얼마 전에 스톤헨지 파괴됐죠? 네. 이 스톤헨지의 뉴월드 오더, 일루미나티의 어떤 아젠다들이 막 그 적혀 있는 그 스톤헨지 그 기념비 그 돌들이 다 파괴됐어요. 네, 어떤 테러가 일어난 거죠. 어, 그러한 수정은 물론 이 스톤헨지가 파괴된 거는 한 2, 3년 전인데 이 홈페이지 이 문서가 작성된 거는 훨씬 전이기 때문에 아마 적용이 안 된 것 같아요. 스톤헨지가 파괴된 거에 대해서는. 그러한 수정은 건물의 많은 층만큼 높습니다. NDC는 리뷰를 행성에서 오는 스칼라 음파빔의 중계역라는 배틀스타 웜우드 또한 지구 내에 있는 24개 니비루 수정 사원을 사용하여 계속 실행할 수 있습니다. 에너지는 크리스탈에서 지구 표면으로 5령으로 올라간 다음 이 바퀴로서 이 행성의 모든 생명체에 존재하는 대규모 DNA 노련변이 소위 정크 DNA를 형성하고 영속시키기 위한 프로그램을 운반하는 16개의 팔을 통해 확장됩니다. 그러니까 여기에서 다루는 어떤 그런 알 수 없는 개념들 있잖아요. 그게 알고 보니까 우리가 미스테리라고 생각했던 부분들이 다 연관이 되어 있는 거예요. 왜냐면은 우리의 DNA 중에서 정크 DNA가 있거든요. 그 쓸모없는 DNA, 그 정크 DNA가 대부분을 차지하는데, 그러니까 여기는 이러한 우리가 미스테리라고 여겨왔던 것들하고 다 연관을 짓고 있어요. 그러니까 이 미스테리가 일부 해결이 될 수 있다는 얘기죠. 그러니까 이 스톤헨지가 작동할 때는 크리스탈 에너지를 차단을 한대요. 예, 이게 이 크리스탈 에너지가 굉장히 뭔가 성스러운 그런 에너지일 것 같은 느낌이 들죠. 크리스탈 깨끗하고 뭔가 투명하고. 근데 이 스톤헨지 때문에 이 크리스탈 에너지가 그동안에 차단이 당하고 있었던 거예요. 하지만 스톤헨지가 지금 파괴가 됐죠. 그래서 지구는 현재 크리스탈 에너지가 다시 우주로부터 들어오고 있다. 뭐 이렇게 해석을 해도 되지 않을까요? NDC는 북미 여러 가지 NDC 광자 펄스는 지구의 축 및 지맥 그리드 중 일부에서 극성을 차단하고 반전시켜 대체 활성 및 추면 주파수의 체커보드를 만들고 체커보드 매트릭스라고 명명합니다. 이로 인해 지구상의 모든 생명체에 거대한 소위 체커보드 돌연변이가 발생하였습니다. 대부분의 정크 DNA에 돌연변이가 발생했다. 이게 NDC 광자 펄스라는 게 부정성이네요. 뭔가 좋지 않은 에너지를 뿜고 있는 거야.
NDC 그리드는 의도된 극 이동에 사용될 수 있지만 최근 가디언 ET와 함께 작용하는 인디고 인간이 인디고가 나왔네요. 드디어 이 스타시드 인종이 나왔어요. 이 스타시드 인종은 인디고, 크리스탈, 레인보우 이렇게 세 가지 현재 밝혀진 인종이 있죠. 신인류라고 해도 될까요? 그러나 아누나키는 다시 인디고 팀이 크리스탈 사원을 하나씩 비활성화할 때까지 24개의 수정 사원을 활용했습니다. 그럼에도 불구하고 NDC는 평행지구에 추가 NDC를 실행함으로써 여전히 효과적일 수 있습니다. 아, 머리 아파요. 이거 이해하려고 하는 것도 굉장히 힘드네요, 진짜. 정말로 안 읽히는데 억지로 읽어보려고 이해해 보려고 하지만 원체 지금 이거 영어 해석본에다가 이렇게 해석도 제대로 번역도 제대로 안 됐고 거기다가 지금 막 뒤죽박죽이죠. 이거는 누군가가 설명을 해줘야 돼요. 이 넷이라는 게 니비루 정전기 변환장을 넷이라고 하네요. 근데 뭐 이게 뭐야? 니비루 정전기 변환장 이게 뭔데? 모른다는 얘기죠, 결국은. 기원전 25,500년 루시퍼 반란 기간 동안 NDC와 니비루 수정. 그러니까 우리가 알아야 될 거는 우리가 이해할 수 있는 거는 지금 알파벳 대문자 첫 번째 N이 들어가는 거는 다 니비루 애들이 만든 거예요. 예. 니비루 아누나키 애들. 지구에 고정되었다. 스칼라 음파 펄스를 지구의 내부 격제 시스템에 충돌시키므로써 간섭 패턴 또는 정전기적 역장이 생성되어 지구를 둘러쌌습니다. 이 넷은 특히 더 높은 차원에 들어오고 나가는 신호를 버퍼링하여 일종의 경위를 형성하는 효과가 있습니다. 그것은 문명을 덮고 내부 의식 및 영적 수준과의 자연스러운 연결로부터 문명을 격리하며 이 필드 시스템은 인간의 존재와 자연스럽게 연결되어 홀로그램 삽입물을 구성합니다. 넘어가고 가디언즈의 일루미나티 감시동 클로킹 효과로 인해 차단되어 일루미나티가 뭔가 클로킹 숨기는 기능을 쓰고 있나 보네요. 4차원은 아스트랄 혼란이라고 합니다. 기원전 요새화되었으며 그 이후로 지구와 주고받는 모든 자연 통신을 점진적으로 차단해 왔습니다. 아누나키는 넷을 통해서 넷을 4차원에서 3차원으로 낮추어 주파수 울타리 형성하고 상승 주기인 동안 인구에 대한 시온 통제를 제공할 준비를 했습니다. 세르펜트 이게 뱀이라는 거군요. 여호와 아누나키는 비둘기와 올리브 가지 에이핀을 만들고 뱀을 설치했다. 그들은 또한 골든 이글을 납치하여 역전으로 작동할 대로 재성을 설정하고 NDC 그리드에 연결한 다음 이름을 화이트 이글로 변경했다. 골든 이글을 납치한 다음에 뭔가 전류를 거꾸로 흐리고 이거를 화이트 이글로 변경했대요. 그러니까 원래는 골든 이글은 좋은 건데 뭔가 변경하고 나서 납치하고 화이트 이글로 변경한 건 이제 나쁜 거다.
이렇게 보겠죠. 검 독수리는 자유로운 미국을 상징하기 위한 것이었습니다. 대신 대머리 독수리가 마스코트. 수많은 경쟁 외계인이 그리고 스칼라 음파 펄스를 사용하여 자연 에너지 흐름을 차단 및 역전시키고 자체 시스템 확장을 위해 니비루 정전기 변환장. 이게 니비루 격자 망 그 천라지망을 지구 위에 설치했다라는 게 이거 같아요. 니비루 애들이 이걸 설치해서 지구의 영혼들이 지구를 벗어나질 못하는 거야. 예. 이게 그 유명한 니비루 격자망 그거네요. 제가 볼 때는. 예. 그러니까 역전류를 이제 흐르게 해서 지구의 영혼들이 밖으로 나갈 수가 없게. 네. 이 장치는 당시 행성 활성화 주기를 방해하고 수천 년 전 인류의 유전자를 12가닥 6쌍에서 2가닥 1쌍으로 줄이는 데 활용되었다. 플레이아데스 니비루 아누나키가 설치한 니비루 다이오드 수정 격자를 통해 작동하고 있는 뭐야 플레이아데스가 니비루하고 한패였나? 플레이아데스는 뭔가 좋은 애들인 줄 알았는데 아누가 플레이아데스 출신인가? 격자 매트릭스 소닉 프로그램은 행성의 진화를 방해하고 인류들의 머리에 송가선을 마르게 하였고, 예. 니비루 진공 격자 수정망이 행성의 진화를 방해하고 인류의 머리에 있는 송가체, 송가선을 마르게 하였으며 척추 기저로부터 올라오는 쿤달리니 에너지 흐름을 차단하고 기억을 사라지게 했고 의식을 3차원에 고착화시켜서 인류들의 진화를 정체시켰다. 이게 바로 니비루 진공 격자 수정망. 아, 이게 아주 이게 이안이에서도 많이 나오고, 예. 이게 지금 인류가 발전하지 못하는 가장 큰 원인이지 않나. 예. 지구에 펼쳐져 있는 체크보드 매트릭스는 지금까지 인류에게 숨겨져온 최고 비밀 중 하나다. 에핀과 그 특성은 성경 특히 요한계시록에 나오는 기만적인 개념 및 언어적 코딩의 일부를 드러냅니다. 예를 들어 침입자 이티의 의도는 백사자의 심장인 12차원 지구 포탈을 파괴하여 사자를 길들이는 것이었고 따라서 사자는 양과 함께 눕습니다. 심장은 양에 비유됨. 원래 이거 인수돼요. 도브 에이핑과 결합해서 도브 묵시록의 4명의 기사는 스텔라 활성화 주기 동안 여호와 봉인을 통해 이들 지구 수탁의 뜻 포탈 전류 역전시키는 기술적 속임수를 의미합니다. 자, 이게 이제 행성 활성화 주기라는 게 한 17년 정도가 원래는 승천 기간이다. 승천 기간이 17년이나 되네요. 예. 이 성경에 나오는 네 일곱 교회 일곱 천사 일곱 나팔 기둥은 일곱 촛대 곧 일곱 교회를 가리킨다. 엔젤은 지구의 격자에 심어진 초차원 원뿔의 첨단 기술에 대한 코드명. 이 글은 분명히 타락한 이트의 계략입니다. 또 실컷 보여주고 이 글은 타락한 이트의 계략이래도 그럼 도대체 왜 보여준 거야? 팬텀 매트릭스는 성경에서 바닥 없는 구덩이, 지옥과 하데스로 언급되는 느리게 작동하는 블랙홀 시스템입니다. 여기에 제시된 세계적 그림은 규모가 상당하기는 하지만
우리 행성의 지역만을 포함합니다. 예를 들어 파운더의 four face 내 얼굴은 세 세트로 구성됩니다. 푸른 황소 22,500년 블루 옥신 신성한 선은 인도 전역을 덮도록 하였으며 푸른 황소 이는 특수 행성 간 네트워크 12,000 해류로 운행되었습니다. 기원전 22,236년 확정되었지만 기원전 점령당했다. 그곳의 특별한 특징은 지구가 다른 시간 매트릭스에 연결될 수 있게 하며 이 과정을 트랜스 하모닉 시간 주기라고 부르는데 이는 지구가 다른 시간 연속체로 들어갈 수 있게 하여 팬텀 매트릭을 방지한다. 그러니까 얘는 좀 좋은 애네요. 푸른 황소라는 거는 우리가 유령 매트릭스로 끌려가는 것을 방지해주는 뭐 그런 시스템이다. 이거는 인도 전역을 덮도록 설치되어 있다. 그러니까 인도가 신성한 장소로 작용하고 있다. 뭔가 이런 의미. 예. 왜냐면은 그 시타르타 부처가 인도에서 태어났으니까. 그리고 인도는 그 수행하는 자들도 많고, 예, 그래서 이곳을 신성한 지역으로 이렇게 푸른 황소를 그려 넣은 거 아닌가. 트랜스 하모닉 시간 주기. 거대한 플라즈마 튜브가 지구에 떠나 있는 사실을 확인했다. 세 개의 세상을 거쳐서 네 번째 세상의 끝자락에 있고 조만간에 다섯 번째 세상에 도래한다. 아하. 그러니까 지금의 지구는 전체적으로 다섯 번의 진화 차원 상승을 거쳤다. 뭐 이런 얘기인가? 이건 뭐야? 이거는 존재하지 않는 페이지군요. 네. 아멘티 스타게이트 에너지를 차량하기 위해 스토인지 고속이 추가 설치되었다. 예. 그러니까 이게 마지막으로 이 아빠의 우주연구 사이트가 수정된 게 올해 2013년 1월이에요. 네. 그렇다면은 스톤헨지가 부셔진 거를 왜 반영을 안 했지? 자, 에너지 그리드 시스템을 끝냈는데 이어서 10번 호피월드를 한번 가볼까요? 이 호피족들 쉽지 않군요. 일단 영어가 많으면 쉽지 않은 거예요. 그러니까 이렇게 거대한 돌들을 어떻게 여기다 쌓아 올렸는 거죠? 어떻게 나르고 이렇게 큰 돌들을? 그러니까 거인족이 살았단 얘기예요. 자, 호피월드는 또 다음에 할게요. 네, 마음 같아서는 지금 하고 싶지만 휴식을 좀 취해야겠어요. 네, 뭐 오늘은 이렇게 그리드 에너지 시스템에 대해서 알아보았습니다.